Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic Conditional Expectation and Conditional Variance Exercise Problems under Continuous Random Variables. Discrete already பார்த்துட்டோம். இப்போ Continuous Random Variablesக்கு பார்க்க போகிறோம். First exercise, two random variables x and y have the joint PDF f of xy equal to 2 minus x minus y where 0 less than or equal to x less than or equal to 1, 0 less than or equal to y less than or equal to 1, 0 otherwise. Find subdivision 1 marginal PDFs of x and y. ரெண்டாவது conditional density functions. Third, variance of x and variance of y. And fourth one, covariance of x, y. இவ்வளவும் one by one போட போகிறோம். First, marginal PDFs of x and y போட போகிறோம். So, marginal PDF of x is given by fx of x equal to integral minus infinity to plus infinity f of xy dy. Integrating with respect to y, we will get marginal PDF of x கிடைக்கும். அப்போ integral 0 to 1 ஏன்னா y நுடைய range 0 to 1 f of xy வந்து 2 minus x minus y dy. So இது integrate பண்ணும்போது 2y minus xy minus y square by 2 limits வந்து 0 to 1. So upper limit substitute பண்ணலாம், lower limitல எல்லாம் வந்து 0 ஆயிடும். Therefore upper limit பண்ணும்போது 2 minus x minus half. So இதை LCM எடுக்கும்போது 3 by 2 minus x வந்துரும். So fx of x equal to 3 by 2 minus x where 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Similarly, fy of y, marginal density of y. Fy of y is given by integral minus infinity to plus infinity f of xy into dx with respect to x பண்றோம். 0 to 1 அதே லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1 2 minus x minus y dx. dx ஆல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது with respect x இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இது 2x minus x square by 2 minus xy limits 0 to 1. So இதுக்கும் upper limit மட்டும்தான் minus ஆயிரும் 0. So 2 minus half minus y, that is 3 by 2 minus y where 0 less than or equal to y less than or equal to 1. So fy of y is 3 by 2 minus y, 0 less than or equal to y less than or equal to 1. இந்த marginal density எழுதும்போது கண்டிப்பாக அந்த லிமிட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும். x இருந்தால் x னுடைய லிமிட், y இருந்தால் y னுடைய லிமிட். அண்ட் கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ப்ளூரலில் கேட்டால் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய், கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ். ஸோ கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜாயின்ட் டென்சிட்டி டிவைடட் பை மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் ஒய். கீழே வந்து எது இருக்கோ கிவனில் என்ன இருக்கோ அதுதான் டினாமினேட்டரில் வரும். ஸோ 2 minus x minus y divided by 3 by 2 minus y, லிமிட்ஸ் வந்து 0 less than x less than y, x comma y less than 1. Similarly, f of y given x equal to joint density by fx of x. So 2 minus x minus y divided by 3 by 2 minus x, 0 less than x comma y less than 1. So இந்த ரெண்டு subdivision இப்போ முடிச்சிருக்கோம். இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்கு, வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் கேட்டிருக்கு. அதுக்கு வேணுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ 1 by 1 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸால் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் இன்டகிரல் 0 to 1 எக்ஸ் இன்ட்டு 3 by 2 minus எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்டகிரல் 0 to 1 3 by 2 x minus x square into dx. இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணினா 3 by 2, இது இன்டகிரேட் பண்ணும்போது x square by 2 minus x cube divided by 3, 0 to 1. ஸோ 1 தான் நம்ம போட முடியும், 0 0 ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து இங்கே 3 by 4 minus 1 by 3. LCM 12 எடுக்கும்போது 9 minus 4 by 12, that is 5 divided by 12. Therefore expectation of x equal to 5 by 12. அதே மாதிரி expectation of x ஸ்கொயர் பண்ணும்போது integral minus infinity to plus infinity x square fx of x dx. இப்போ integral 0 to 1 x square into 3 by 2 minus x dx. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணினா integral 0 to 1 3 into x square by 2 minus x cube into dx. இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது 3 into x cube by 3ன்னு வரும். அந்த 3 into 2 வந்து இங்கே 6 மைனஸ் இது x power 4 by 4, லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1. ஸோ 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 3 by 6 minus 1 by 4, LCM வந்து 24 எடுக்கும்போது 12 minus 6. ஸோ 6 by 24 which is 1 divided by 4. இதே மாதிரி தான் y-னுடைய ஃபங்க்ஷன், அதாவது மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y அதே மாதிரி 3 by 2 minus y இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y பாருங்கள் இன்டகிரல் 0 to minus infinity to plus infinity y f of y dy வந்து இன்டகிரல் 0 to 1 y into 3 by 2 minus y dy. இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அதே தான் வரும்.
3y minus divided by 2 minus y square into dy. Integrate பண்ணா 3y square by 4 minus y cube by 3. Limits 0 to 1, that is 3 by 4 minus 1 by 3, that is 5 by 12. So expectation of y 5 by 12 தான் வரும். Expectation of y square அதே integral தான், instead of x இங்கே y தான் இருக்கு. அப்போ ஆன்சர் வந்து 1 by 4 வரும். நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி பார்த்தாலும் 1 by 4 தான் வரும். இப்போ அடுத்து நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்யும் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Therefore variance of x வந்து expectation of x square minus expectation of x the whole square. அப்போ 1 by 4 minus 5 by 12 the whole square, that is 1 by 4 minus 25 by 144. So 144 LCM எடுக்கும் பொழுது இங்கே 36 times 4 வந்து 144, அதனால் இங்கே 36 minus 25, that is 11 by 144. Similarly our variance of y வந்து அதே தான், expectation of y square minus expectation of y the whole square, அந்த values ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால ஆன்சரும் 11 by 144. Now we have to find out covariance of xy, the fourth subdivision. Covariance of xy is nothing but expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. இது ரெண்டும் நமக்கு தெரியும், இது மட்டும் தான் தெரியாது, கண்டுபிடிக்க போறோம். Double integral 0 to 1 xy f of xy dx dy. முதல்ல x into dx அந்த integral 0 to 1 வெளியில வெச்சுக்கோங்க. உள்ள வந்து integral 0 to 1 y into the f of xy வந்து 2 minus x minus y into dy. அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த வெளியில் உள்ள integral அப்படியே இருக்கும். உள்ள வந்து integral 0 to 1 2y minus xy minus y square into dy. இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணினா 2 into y square by 2 minus xy square by 2 minus y cube by 3 0 to 1 லிமிட்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது வெளியில் x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 minus 1 by 3 minus x by 2 into dx இருக்கும். இந்த 1 minus 1 by 3 is nothing but 2 by 3x. இதை மல்டிப்ளையும் பண்ணிக்கிறோம். 2 by 3x மைனஸ் இதை எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 இன்டூ டிஎக்ஸ். இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணினா 2 by 3 எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை 3 இன்ட்டு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்குது, ஸோ 6. அப்போது நம்ம இப்போ லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது இங்கே 0 to 1 வந்து லிமிட்ஸு. இப்போ 1 போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 by 6 இங்கே ஃபஸ்ட் இது 2 by 6 minus 1 by 6. ஸோ 2 minus 1 1 by 6. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் xy is 1 by 6. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபார்முலாவில் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் xy equal to expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. அப்போ 1 by 6 minus 5 by 12 into 5 by 12. அப்போ 1 by 6 minus 25 by 144. 144 LCM எடுக்கும் பொழுது 24 times 6 வந்து 144. அப்போ 24 minus 25 by 144 which is minus 1 by 144. Therefore covariance of xy is minus 1 by 144. இதோட இந்த first exercise complete ஆயிடுது. Second exercise, let f of xy equal to 8xy 0 less than x less than y less than 1. f of xy is 0 elsewhere. Find subdivision A, expectation of y given x equal to x. Subdivision B, expectation of xy given y equal to y. X into y given x, y equal to y. And variance of y given x equal to x. Expectation of x, y given x. X equal to x, sorry. X equal to x, that's all. And subdivision 3, variance of y given x equal to x. Now solution, முதல்ல இந்த ABC subdivisions-க்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது marginal densities of x and y and conditional densities of x given y and y given x. ஸோ இந்த நாளையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம subdivision ABC பண்ண முடியும். ஸோ fx of x, marginal density of x வந்து integral minus infinity to plus infinity f of x y dy. That is limits of x y வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா x to 1 8xy dy. ஸோ இந்த 8x அப்படியே இருக்கும். ஒய்யை மட்டும்தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். y ஸ்கொயர் பை 2 லிமிட்ஸ் வந்து x to 1. இதில் டிவைடட் பை 2 இங்கே 8 இருக்குது. இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது 4xன்னு ஆயிரும். 4x இன்ட்டு இந்த y ஸ்கொயருக்கு வந்து நீங்கள் முதல்ல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்போ 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 0 less than x less than 1. Therefore your fx of x is 4x into 1 minus x square where 0 less than x less than 1. Similarly marginal density function of y.
So fy of y equal to integral minus infinity to plus infinity f of xy dx. x உடைய லிமிட் வந்து 0 to y into 8y வெளியில் வச்சுக்கோங்க, x dx தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ 8y into x square by 2 within the limit 0 to y. இப்போ இது என்ன ஆகும்னா இந்த 2 வந்து 8 கேன்சல் ஆகி 4yன்னு ஆகிடும். இந்த x ஸ்கொயருக்கு நீங்கள் y சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது y ஸ்கொயர்னு ஆயிரும், 0 பண்ணும்போது 0. ஸோ 4y into y square, that is 4y cube, 0 less than y less than 1. Now conditional density function of x given y, that is joint density by marginal density of y, 8xy by 4y cube, simplify பண்ணும்போது 2x by y square னு வந்துரும், 0 less than x less than y less than 1. Similarly conditional density function of y given x, joint density by fx of x, that is 8xy divided by 4x into 1 minus x square. இது வந்து என்ன ஆகும்னா 2x இங்கே மேலே வந்து 2 ஆயிரும், இந்த x கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 2y by 1 minus x square, where 0 less than x less than y less than 1. இப்போ சப்டிவிஷன் A போட போகிறோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y given x equal to x, that is given by the formula integral x to 1 into, ஏன்னா y-னுடைய இது லிமிட்ஸ் x to 1 y into f of y given x, that is conditional density function of y given x into dy with respect to y பண்ணுறோம். அப்போது f of y given x நம்ம 2y by 1 minus x square கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அது இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் with respect to y. அப்போ 1 minus x square வெளியில் எடுத்துடலாம். integral x to 1 2 into y square dy. y square இன்டகிரேட் பண்ணும்போது y cube by 3ன்னு வந்துடும். இந்த 2 அப்படியே தான் இருக்குது, x to 1. இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 by 1 minus x square வெளியில் இருக்கும். இங்கே 2 by 3 into y cube இல்லையா, அங்கே 1 போடும்போது 1 minus x போடும்போது x cube. இதை வந்து நீங்கள் இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறீங்க. வெளியில் 1 minus x ஸ்கொயர் இருக்குது, அதை a plus b into a minus b ஃபார்மில் எழுதி இதையும் வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணினா உங்களுக்கு 1 plus x plus x ஸ்கொயர் 1 minus x ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டா அப்போது வெளியில் உள்ள வந்து 1 plus x plus x ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த 1 minus xும் இங்கே உள்ள 1 minus xும் கேன்சல் ஆகி இங்கே கீழே 1 plus x இருக்கும். ஸோ 2 by 3 into 1 plus x ஸ்கொயர் by 1 plus x in the limit 0 x less than 1. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y given x equal to x, அதாவது சப்டிவிஷன் A ஓவர். இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y given x equal to x, அப்போ அது வந்து x into எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y given x equal to x. நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y given x equal to x வந்து இந்த அமௌண்ட்டுன்னு தெரியும். ஸோ எக்ஸால் இப்போ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இந்த 2 by 3 கான்ஸ்டன்ட் இதில் இருக்கிறது தான், அதை வெளியில் வச்சுட்டு x into 1 plus x ஸ்கொயர் divided by 1 plus x. So இது B subdivision over. C வந்து variance of y given x equal to x, that is conditional variance. அதுக்கு formula expectation of y square given x equal to x minus expectation of y given x equal to x the whole square. ஸோ நம்ம இதுக்கு இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இது நமக்கு தெரியும், இது தெரியாது, இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y ஸ்கொயர் given x equal to x is integral x to 1 y square f of y given x, that is conditional pdf y given x into dy. அப்போ 2வை வெளியில் எடுத்துருங்க. integral x to 1 y square into நமக்கு இந்த கண்டிஷனல் வந்து conditional pdf தெரியும், y divided by 1 minus x square dy. ஸோ இதை வெளியில் நம்ம 2 divided by 1 minus x square x terms வெளியில் எடுத்துடலாம். integral x to 1 y cube dy ஆகிடும். அதை இன்டகிரேட் பண்ணினா 2 by 1 minus x square வெளியில் இருக்கும், y power 4 divided by 4 with limits வந்து x to 1. ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2 divided by 1 minus x square, இது 1 by 4 into 1 minus x power 4. ஸோ this is equal to half into, ஏன்னா இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது, அது அடிக்கும்போது half into இங்கே மேலே வந்து இந்த 1 minus x power 4 1 plus x square into 1 minus x square எழுதலாம். டினாமினேட்டரில் ஒரு 1 minus x square இருக்குது. ஸோ அதுதான் இது. இது கேன்சல் ஆகும்போது என்ன ஆகும், 1 plus x square divided by 2 இருக்குது, இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y square given x equal to x is 1 plus x square by 2 where 0 less than x less than 1. இப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்கு, அதாவது சி சப்டிவிஷன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் y given x equal to x கேட்டிருக்கு. தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் நம்ம இங்கே ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம், அதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இந்த y square given x equal to x வந்து 1 plus x square by 2 minus expectation of y given x equal to x the whole square. அப்போ 2 by 3 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4 by 9, இந்த குவான்டிட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 plus x square whole square divided by 1 plus x the whole square. So this is
வேரியன்ஸ் கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் y given x equal to x. ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் கொடுக்கும் பொழுதும் நம்மளால் எக்ஸ்பெக்டேஷன், வேரியன்ஸ், அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன், கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.